Jadilah muasirin fatabiri wazidu sama sifat nafsiyah summa taliya khamsatu salbiyah wa yakidan bizati falau albaqa qiyamu binafsi nitatuqamu alifun li ghairi wadaniya fi zati aw sifatil aliyah وفعل في التسير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا من يكن بطبيعه إلا وذاك كفر عند عالم الله ومن يكن للقوات متعدد فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم دسوء وهو مهل فاستقيم لأنه يفضي إلى تسلسل ودوي وهو المستحيل منجلي منزه عن الهلول والجهة والاتصال الانفصال والصفة ثم المعاني سبعة للرأي أي المحيط بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء جاهل أرادا وهي بسلكه قد أمر الأمر فالخيرا لقد علمت أربع أقسام في الكائنات ففاز المقام فلمه والسبق والإصرار فوإنه فإن المختار بكل صفاته حكمة ومن على الآيات فالمجه والكلام سامي تعلق بسائر الأجسام وقدرة الإرادة تعلق بالممكنات كلها وقدرة بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى كلمة لذاتي لأنها ليس بعين ذاتي ثم كلام ليس بالروح وليس بتتريد كالملوك ويستهيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلمن أنه لو لم يكن مصروفا لكان في سوى معروفا وكل ما كان به سواها فهو الذي بقدر قدرنا والوحيد المعبود لا يقتدر لغيره جل وعلا مقتدر والبعيد في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد لم يكن فعل الصالح وجب على الله فأسأل ربا والإباء برؤية الإله بجنة الخلد بلا تنام يرجوك جاهل بالفعل وقرأت به دليل نقلي وزد جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والبطانة ويستهيل ضد عليهم وجاهل التلقي في حقهم ورحمة للعالمين جل مولنا ويلزم الإيمان بالحساب والنشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحب والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والنور والبلدان ثم الأولياء بين بشير بكل انتصار والضروري والقول بكلمة الإسلام فقد مضى من سائر الأحكام فأكثر من ذكري وبالأدب وقبل هذا ذكري على مطلب وولد الخوف ومجاهد وسلم لك بالتزاحم وجميل توبة لرزاري لك يا سمير رحمة وفاري وكن على الذي شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقدر والقدر وكل مقدور فمعلوم
فوكلهم مسلما تسلم واتبع سبيلنا تكينا علماء وخلص القلب من الأجيال بالجد والرياض في أسهامه والفكر والذكر على التمام مختلف لسائر الأسامي مركبا لله في أوان وتقيما بكمال وبذل ربي لك طانئك بقتئ ولا تريني بسرك أبا المذل الأما وفي بيننا رمي الرحمة والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kaunihi ghaira hashimiyyin wa muttalibiyyin. Sambungnya laginya syarak lagi bagi orang yang mustahikun li zakah. Syarat bagi orang yang berhak maka zakat tu, berhak terima tu harta daripada zakat tu, mestilah dia tu wa kaunihi ghairu hashimiyyin wa muttalibiyyin, ai wa muttasifin bi sifati kaunihi, ai kaunihi akhiziz zakati, dan bersifat dengan satu sifat bagi keadaannya, keadaan akhiziz zakati, orang yang mengambil zakat dari itu, yang mengambilkan zakat, artinya mustahiqul li zakat. Disyaratkan laginya ghairu hashimiyyin wala muttalibiyyin, lain ataupun tidak daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tu kenapa? Karena Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib ni masuk daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haram makan duit zakat. Maka harta zakat tu tak boleh, haram. Ini di sisi mazhab kita Imam Syafi'i lah. Tu tak samalah dengan tiga mazhab yang lain. Bagi mazhab Imam Maliknya Banu Hashim saja. Bagi Imam Malik atau mazhab Maliki, tu dikehendaki dengan keluarga Nabi yang haram makan duit zakat tu ialah Banu Hashim saja. Begitu juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, keluarga Nabi yang dikatakan ahlul bait Nabi,
nah, alun nabi, ahlil bait nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqamiz zakat. Dalam bab haram makan duit, makan harta zakat tu ialah Banu Muttalib saja. Nah, tidak sama pula dengan Imam Nu'man bin Sabit, iaitu Imam Abu Hanifah. Bagi mazhab Hanafi dikehendaki dengan keluarga Nabi yang haram makan duit zakat tu. Yang haram makan harta zakat, tidak termasuk daripada mustahikul zakat, iaitu kena kepada Alu Ali, iaitu keluarga Sayyidina Ali, wa Alu Ja'far, dan keluarga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, wa Alu Uqil, dan keluarga Uqil bin Abi Talib, wa Alu Abbas, dan keluarga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, wa Alu Harith, dan keluarga Harith bin Abdul Muttalib. Itu. Maka kalau di mazhab Hanafi sebut kata alun Nabi atau ahlil bait Nabi fi maqamiz zakati, pada bab haram makan duit zakat, itu kena kepada keluarga tadi. Atau keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ja'far, keluarga Sayyidina Uqil, kena kepada keluarga Sayyidina Abbas, kena keluarga Harith bin Abdul Muttalib. 5 keluarga tadi. Adapun di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, kena kepada Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Maka karena itu kata dia, wa muttasifin bi sifati kaunihi akhiziz zakati ghairu hashimiyyin wala muttalibiyyin. Dan disyaratkan lagi orang yang mustahikul zakah tu bersifatlah ia lain daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Wa in mana'u, dan jika sekalipun mereka itu mereka itu Hashim wal Muttalib tadi tu. Wa in mana'u, dan jika sekalipun tertegahlah oleh mereka itu haqqahum, akan hak mereka itu min humusil ghanimati wal fai'i. Tertegah hak mereka itu daripada humus, erti 1/5 harta ghanimah, yakni harta yang ditinggalkan oleh musuh setelah mana berperang, wal fai'i, dan harta fai'. Harta fai' ni harta yang ditinggalkan oleh musuh sebelum daripada berperang. Ini pada seumpama hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Bani Hashim, Bani Muttalib. Tu Bani Hashim, Bani Muttalib, mereka punya hamba. Kalau mereka merdeka, maka hamba tersebut tu termasuk daripada Bani Hashim, Bani Muttalib kan. Tu mengikut akan sayyid dia, akan tuan mereka. Tapi tu apakah boleh mereka nak ambil harta ghanimah, humuh daripada harta ghanimah dan faid? Tak boleh. Tak boleh. Kalau Banu Hashim, Banu Muttalib boleh. Ini kerana supaya terbeza di antara sayyid dengan bekas hamba dia. Gitu. Kenapakah mesti orang panggil ghairu hashimiyyin wa muttalibiyyin? Tu mesti orang panggil lain daripada Bani Hashim, Bani Muttalib yang boleh makan duit zakat, harta zakat. Artinya Bani Hashim, Bani Muttalib tak boleh. Ini illat, bukan illat bagi wa muttasifin, tapi illat bagi Hashimiyyin wa Muttalibiyyin. Tu. Kenapakah Hashimiyyin wa Muttalibiyyin, Banu Hashim, Banu Muttalib tu tak boleh makan duit zakat? Liqaulihi, kerana tu ilat situ. Liqaulihi, kerana sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqat, sesungguhnya atau bahawasanya ini segala zakat-zakat. Sedekah sini dengan mana zakat? Ataupun betul dah, zakat. Zakat serta harta orang panggil hak seumpama zakat. Orang panggil hak wajib seumpama zakat. Lagi akan menyata. Inna hadhihi sadaqati, bahawasanya ini segala zakat ni. Innama hanyasanya ialah segala zakat tu ausakhun nasi, ialah lebihan atau kotoran daripada manusia. Tu. Maknanya benda hak sisa nanti ni.
benda hak sisa daripada manusia, kotoran daripada manusia. Wa innaha, dan bahawasanya as-sadaqah tadi tu, as-sadaqah tadi tu, zakat tadi tu, la tahillu, tidak dihalalkan li Muhammadin, untuk diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala li ali Muhammadin, dan tidak juga halal bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi bagi keluarga Nabi dan diri Nabi sendirinya tak boleh orang panggil makan daripada hak zakat. Kenapa? Karena zakat tu ausafil khinnas. Nah, lebihan atau kotoran daripada harta manusia. Rawahu, meriwayatlah akan dia ini hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Kalau gitu wakaz zakati, dan seumpama zakat. Wakaz zakati, dan seperti zakat, mana seumpama hukum zakat tak boleh makan oleh Nabi dan keluarga Nabi. Kullu wajibin. Tu seperti zakat juga, kullu wajibin, oleh tiap-tiap yang wajib. Oleh tiap-tiap harta hak jenis wajib hukum dia. Mana misal dulu kan nadri, seperti harta nazar. Seorang tu nazar, demi Allah wajib atas aku, kalau dapat itu ini aku nak sedekah, contoh. Maka dapat sungguhlah hajat dia, Allah Taala kurnia, maka sedekah dia tadi itu jadi wajib. Heran. Maka dia nak wi ke Nabi, nak wi ke keluarga Nabi Banu Hashim, Banu Muttalib, boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Karena hukumnya seperti zakat juga. Karena orang panggil wajib. Tu. Wakal kafarati, dan seumpama kafarah. Bayar kifarah. Itu pun wajib. Wajib juga. Dia kena kifarah apa tak kira lah. Salah jimuk bini dia dalam bulan puasa ke, contoh, kena kifarah. Suami lah kena ya. Ataupun nyajimuk bini dia dalam haid ke, contoh, kena kifarah ke. Kena kifarah tak? Kena deh. Kau tak kena? Kena tak? Lepas haid. Kena? Kena tak? Tak ingat dah. Kena tak kena? Cuba buka kitab bahid. Kena rasanya dah. Kena tak? Tengok cek balik. Tak kira lah. Asal kata kifarah. Ya. Kena tak? Ada? Kena? Tak kena? Dosa ya tak? Tak ingat dah. Tak ada, tak kena dah. Tak kena. Bapak puasa je dah. Kifarah dia. Tengok baliklah. Tak kira lah maknanya kifarah. Itu pun tak boleh nak bagi kepada keluarga Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan setengah daripadanya, wa minal kafarati, setengah daripada hukum yang termasuk daripada kafarah juga, dima'un nusuki, segala dam-dam bagi haji dan umrah, nusuk haji dan umrah. Tu. Jadi bayar dam tu pun termasuk daripada wajib, betul tak? Wajib tak? Seorang tu kalau pergi buat kerja haji, dia langgar, orang panggil langgar apa? Wajib haji. Dia buat haji umrah tu rukun dengan wajib lain dia tu ni. Maka dia haji dia tak batal lah, tapi dia kena bayar dam. Maka dia nak bayar dam tadi tu, harta daripada orang panggil bayar dam orang panggil denda. Kerana dia langgar orang panggil wajib haji tu, boleh tak dia nak orang panggil bagi kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW? Tak boleh. Kerana itu termasuk daripada kifarah juga. Kifarah juga. Dia kena sembelih binatang sana lah. Jadi binatang tadi tu tak boleh dimakan lah, keluarga Nabi dan Nabi SAW tak boleh.
Kenapa? Karena itu termasuk daripada kifarah. Maka hukumnya seumpama zakat juga pada pihak wajib. Itu tidak boleh diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafit tatawwu'i, hal keadaan masalah tersebut menyalahilah bagi sedekah yang sunat. Tu kalau gitu hak sunat boleh tak weh? Hak sunat boleh. Tu sedekah sunat tu boleh. Sedekah sunat tu boleh beri kepada keluarga Nabi. Gitu. Tu jaga molek tu. Bi khilafit tatawwu'i, hal keadaan masalah menyalahilah dengan orang panggil sedekah sunat. Tatawwu' tu makna sedekah sunat. Tatawwu' tu makna sunat, tapi sini tu cara zakat kan. Tu kalau sedekah sunat boleh ke nak bagi kepada keluarga Nabi? Boleh. Tapinya untuk Nabi wa hurrima alaihi sallallahu alaihi wasallam al-kullu. Dan diharamkan di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh tiap-tiap. Apa tiap-tiap daripada hak wajib dengan hak sunat. Itu untuk Nabi itu tak boleh juga. Untuk keluarga Nabi, zakat dan seumpama zakat seperti nazar, kifarah, dam, gapo semua tu tak boleh untuk Nabi dan keluarga Nabi. Lain daripada sedekah sunat. Sedekah sunat boleh untuk keluarga Nabi. Tapi untuk Nabi haram belaka-laka. Itu maknanya. Wa hurrima alaihi sallallahu alaihi wasallam al-kullu. Al-kullu tu al-kullu minal mazkur lah. Minaz zakati wan nadri wal kafarati wat tatawwu'i. Masuk B. Haram di atas Nabi SAW belaka-laka. Itu makna al-kullu belaka-laka. Tak kira sedekah wajib orang panggil zakat ke, nazar ke, kifarah ke, bayar dan ke, atau hak sunat sekalipun haram belaka-laka. Untuk siapa? Untuk Nabi. Kalau keluarga Nabi, hak wajib saja haram. Hak sunat tu tak apa. Gitu. Kenapa kau wa hurrima alaihi sallallahu alaihi wasallam al-kullu? Ilah pada kata hurrima dan diharamkan. Li'anna maqamahu, kerana bahawa bermula kedudukan pangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafu, terlebih mulia. Jadi pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu terlebih mulia daripada hak sekalian tadi. Tu maka sebab tu Nabi tu tak boleh nak makan duit zakat, nak makan harta zakat hak wajib pun tak boleh, dan seumpama hak wajib seperti bayar kifarah atau nazar atau dam pun tak boleh, hatta sedekah sunat pun tak boleh untuk diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satu. Untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam haramnya hanya hak wajib saja. Seperti zakat, nazar, kifarah dan dam tadi. Adapun sedekah sunat tu boleh. Sedekah sunat tu boleh untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kenapa jadi beza lagu tu? Li anna maqamahu, karena bahawa bermula kedudukan pangkatnya Nabi SAW asyrafu, terlebih mulia. Lepas tu kalau nak juga ke Nabi, wa halat lahul hadiyatu, dan dihalalkan harta baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu oleh hadiah. Jadi halal untuk Nabi itu hadiah. Tu kalau nak beri juga ke Nabi SAW, tak boleh bagi orang panggil duit zakat, tak boleh bagi orang panggil sedekah-sedekah hak wajib hak lainnya seumpama bayar nazar, kifarah dan dam, tak boleh bagi orang panggil sedekah sunat, tak boleh. Lepas tu kena hadiah. Nak bagi juga kena niat hadiah. Ni hadiah. Wa halat lahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al hadiyatu hadiah. Dan dihalalkan baginya Nabi SAW oleh hadiah. Kenapa hadiah tu halal bagi Nabi? Hak lain tak boleh belaka, haram belaka untuk Nabi SAW. Li'annal hadiyata. Kerana bahawasanya li'annal hadiyata, kerana bahawasanya hadiah-hadiah tu sya'nal muluki, ialah sya'nul muluki, ialah kelakuan bagi raja-raja.
Muluk mana raja-raja. Nah, tu. Jadi Nabi itu seumpama raja-raja, dak layak nak makan duit zakat, dak layak nak makan sedekah orang. Nah, mugi ke istana Sultan Selangor. Ketuk pintu. Tuanku, ada apa? Ganggu beta pagi-pagi ni. Nak sedekah sikit ke tuanku? Abah mu aku raja kat sini. Tu kalau hadiah tak ada hak lah. Nah, ai nak sedekah sikit tuanku. Tuanku tu kena sedekah ke mung kat sini. Bukan mung dia sedekah ke tuanku, bukan. Kalau hadiah tak apalah. Pandai patut dengan raja lah. Nah, hadiah apa? Saya hadiah istana sebuah lagi untuk tuanku. Wow. Tu orang panggil kelakuan raja-raja tu sesuai lah orang panggil hadiah. Kalau kita Nabi SAW lebih mulia pada raja. Maka tak layak lah nak makan duit zakat, duit sedekah sunat sekalipun. Nah, lepas tu nak uji Nabi hadiah. Kenapa? Li'annal hadiyata. Karena bahawasanya hadiah tu sya'nul muluki ialah kelakuan bagi segala raja-raja. Bi khilafis sadaqati, hal keadaan menyalahilah masalah sedekah. Sedekah tu tak patut orang panggil diberi kepada raja-raja. Tak layak raja tu nak terima sedekah. Kalau raja makan sedekah, makan duit zakat agak berat raja tu kat sini. Tu orang panggil orang pomok tu, malu. Diri tu raja duk makan duit zakat, duit sedekah agak. Nah, kerana demo tu orang tinggi-tinggi. Orang kedudukan tinggi-tinggi. Tak layak makan hak ausakhin nasi. Tak layak makan hak lebih-lebih kotoran-kotoran daripada harta manusia. Afada memberi faedah la zalika akan demikian itu hukum dari yang tersebut tadi itu. Ibnu Hajarin oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada lagi tak boleh? Ada muka surat 78. Dan disyaratkan pula jangan ada ia mustahik itu orang yang dihajar, orang yang ditegahkan atasnya atas mustahik sebab safih, bodoh atau kanak-kanak tak boleh juga, atau gila pun tak boleh juga. Memberi duit zakat ke orang bodoh. Orang bodoh dia tahu apa nak tu ni. Atau kanak-kanak. Ambil lah waina duit zakat. Yang bubuh berjambil yang felah gitu ke dia ada tu ni. Dia tahu apa? Atau gila. Orang gila. Orang gila ni ambil lah zakat. Dia sendiri pun telanjang bogel dak tu ni. Tak boleh beri ke dia. Maka tiada diberikan zakat pada tangan mereka itu. Tu. Nak wi ke dia boleh tapi tak boleh wi tangan. Kena wi ke wali dia. Tu maksud dia. Nak bui juga. Boleh tapi kena bui ke wali dia. Tu orang bodoh tu ada wali dia, bui ke wali dia lah. Supaya tidak dikhianat ke orang panggil harta tu. Atau kanak-kanak tu ada mak pak dia, bui ke mak pak dia lah. Supaya orang panggil tidak dibuat khianat ke harta tersebut. Gila begitu juga ada wali tu, anak dia tu gila ada, bukan tak ada dah. Maka bagilah kepada wali. Maka tiada diberi zakat pada tangan mereka itu sapih, kanak-kanak atau gila. Tu. Dan royahnya, dia kata tak ada wali ni. Mak pak dia tak ada, pak dah royah tak ada orang pera, orang bodoh ni. Kanak-kanak ni duk terbiar gelandangan. Atau orang gila ni tak ada orang pera ni. Tak ada mak pak, tak ada anak beranak nak pera dia. Tak ada wali maknanya. Dan jika wali mereka itu sekalipun tak boleh juga beri. Tu hanya hendaklah diterima akan zakat mereka itu oleh wali mereka itu. Wali yang boleh terima. Wali pandailah nak tasarruf, nak guna kau orang panggil zakat tersebut. Dan disyaratkan pula jangan ada ia mustahik zakat tu daripada yang setengah daripada kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tadi sama tak? Dan jikalau ditegahkan mereka itu daripada khumus sekalipun. Sama tu. Kerana sabda Nabi SAW, innama hiya awsakhun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sama ya. Sungguhnya zakat itu daki kotoran, maknanya daki manusia, makna harta lebih-lebihan daripada manusia. Dan bahawasanya tiada halal bagi Muhammad, yakni bagi Nabi Muhammad SAW tak halal. Dan tiada halal bagi keluarga Muhammad. Riwayat Muslim.
Dan dihubung diilhaq, mana dihubung mana diilhaqkan. Atau dikiyahkan atau dihubungkan, diilhaqkan dengan zakat itu mana tak ada nah itu tak ada, tapi pakai hukum kiyah. Dan dihubungkan, diilhaq, dikiyahkan dengan zakat itu tiap-tiap oleh tiap-tiap yang wajib seperti nazar dan kifarat dan segala dam haji. Bersalahan sedekah sunat, tak sama masalah sedekah sunat, harus bagi mereka itu keluarga Nabi dan haram atas Nabi sekaliannya hingga sedekah sunat sekalipun. Itu. Nampak tak? Kerana apa? Kerana makamnya Nabi itu terlebih besar lagi, terlebih mulia. Itu. Li'anna maqamahu asyrafu. Itu. Terlebih besar, terlebih mulia. Tetapi sungguh buku itu haruslah pada Nabi itu hadiah. Harus bagi Nabi hadiah boleh. Kerana apa? Kerana bahawasanya ia hadiah itu kelakuan raja-raja. Nampak? Tu kelakuan orang raja-raja, pemerintah, raja-raja, orang besar-besar. Maka Nabi orang besar-besar tak? Orang besar-besar. Sayyidu waladi Adam kan? Tu penghulu bagi sekalian anak Adam, raja bagi sekalian anak Adam. Bersalahan sedekah sunnah. Bersalahan apa? Hadiah itu bersalahan dengan sedekah sunnah. Tak sama. Habis itu wa kaunihi ni atah pada kata kaunihi tadi. Ai wa muttasifin bi sifati kaunihi ai akhizi zakati. Dan bersifatlah dengan satu sifat keadaan orang yang mengambil akan duit zakat mustahikul li zakat tu la maula lahum. Tu. Bukan maula bagi mereka itu Bani Hashim, Bani Muttalib. Apa maula? Yakni hamba yang dimerdeka, itu mana maula. Pemerdekaan dia bang. Ai itu nak tafsir lah. Ai itu nak tafsir kata orang yang mustahikul li zakah tu mestilah ghaira atiqin li hashimiyyin wala muttalibiyyin. Bukan orang yang dimerdekakan. Tu. Li hashimiyyin bagi Bani Hashim wala muttalibiyyin bagi Bani Muttalib. Tu. Kalau dia tu hamba, bagi Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dia tu hamba bagi keluarga Nabi. Pakama dianya keluarga Nabi itu merdeka ke dia. Maka dia tu dipanggil maula li Hashimin wa Muttalibiyyin. Maka boleh tak dia nak ambil zakat? Boleh tak dia nak mustahil zakat? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kerana apa tu? La maula tu ilak pada kata la maula. Li khabaris sahihi, kerana hadis yang sahih. Mana hadis yang sahih? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, maulal qaumi, bermula maula bagi satu kaum, bermula budak yang dimerdekakan bagi satu kaum, minhum, ialah setengah daripada mereka itu al-qaum. Orang yang dimerdekakan oleh satu kaum tu, dia tu termasuk daripada kaum tersebut. Tu. Cuba tengok dalam kitab Bughiyah. Dan disyaratkan jangan pemerdekaan mereka itu, jangan pemerdekaan mereka itu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Jangan. Mana tak boleh hamba yang dimerdekakan Bani Hashim, Bani Muttalib itu nak jadi mustahik li zakat. Kerana disebut pada sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulal qaum, bermula maula bagi satu kaum, maulal qaumi, bermula hamba yang dimerdekakan bagi satu kaum, minhum, ialah setengah daripada mereka itu kaum. Yang pemerdekaan bagi kaum itu daripada mereka itu. Maka diharamkan bagi pemerdekaannya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, bagi barang yang diharamkan pada penghulu sayyidnya. Gapo diharam di atas sayyid? Sayyid itu siapa? Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Haram juga di atas bekas orang yang dimerdekakan oleh mereka. Gitu. Tetapi sungguh pun diharamkan zakat pada penghulunya, penghulu bagi maula tadi. Tu Bani Hashim, Bani Muttalib itu haram tak makan duit zakat? Haram.
Sungguh pun haram bagi penghulunya zakat. Mana? Tetapi sungguh pun diharamkan zakat pada penghulunya, penghulu pemerdekaan tadi tu, iaitu Bani Hashim Bani Muttalib, diberi bahagian khumus. Faham? 1/5 daripada harta ghanimah dan dengan harta fai itu diberi kepada sayyid. Diberi kepada Bani Hashim Bani Muttalib. Tu. Bersalahan. Hal keadaan hukumnya bersalahan pemerdekaannya. Jadi hamba daripada Bani Hashim Bani Muttalib itu tidak diberi khumus. Faham? Dah kata dia termasuk daripada Banu Hashim Banu Muttalib juga, sebab dia dimerdekakan oleh Banu Hashim Banu Muttalib. Maka dalam bab haram makan zakat sama dengan Bani Hashim Bani Muttalib. Kenapa? Tiap-tiap benda hak diharam di atas penghulu, haram juga di atas bekas hamba yang dimerdeka. Patu penghulu dia, sayyid dia tu Banu Hashim Banu Muttalib dapat khumus 1/5 daripada ghanimah dan faid. Patu hamba tadi bekas dimerdeka boleh tak? Bersalah tak boleh. Tu bersalahan pemerdekaannya. Tiada ada bahagian pemerdekaan daripada khumus. Nampak tak? Tu. Tak boleh. Jadi bekas hamba yang dimerdeka oleh oleh Banu Hashim Banu Muttalib, duit zakat pun dia tak boleh. Duit khumus pun tak boleh. 1/5 daripada ghanimah dan faid pun tak boleh. Tu tengok. Tiada bahagiannya pemerdekaan maula tadi tu, tiada bahagian maula tu daripada khumus 1/5 harta ghanimah dan faid, dan tiada daripada zakat. Tu tiada daripada zakat tak? Bapanya kalau tiada daripada zakat tu kita tahu dah. Kenapa tiada daripada zakat? Karena tiap-tiap benda hak diharam di atas sayyid, haram juga di atas bekas hamba, iaitu maula dia kata. Tiap-tiap benda hak haram di atas sayyid, haram juga di atas maula. Senang sebut maula senang. Patu khumus, sayyid boleh sayyid. Sayyid boleh tak khumus? Boleh sayyid 1/5 daripada ghanimah dan faid. Patu bapa tak boleh. Kata dia tu sama dengan sayyid. Supaya ni ilak pada kata khumus. Supaya ni ilak pada kata tiada bahagiannya maula daripada khumus. Bukan ilak pada kata tiada bahagiannya maula daripada zakat. Supaya jangan bersamaan kemuliaan maula dengan penghulu maula. Supaya ada orang panggil beza di antara kemuliaan sayyid Banu Hashim Banu Muttalib dengan dengan kedudukan maula, bekas hamba yang dimerdekakan oleh Banu Hashim Banu Muttalib. Ada orang nak kena gedah kitab tu. Inilah hukum apa? Maula tu tidak diberikan langsung, sama ada duit zakat atau 1/5 khumus daripada harta faid dan ghanimah. Inilah hukum yang sahih pada mazhab imam kita Syafi'i. Tiada harus, yakni haram memberikan zakat kepada segala zawil qurba daripada sayyid atau syarif. Segala keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi lagu tu juga hukumnya tak boleh diberikan zakat. Tu, tapi boleh daripada khumus. Dan demikian lagi, yakni haram beri zakat, harta zakat tak boleh diberikan kepada segala isterinya, isteri Nabi SAW. Isteri Nabi itu sama juga dengan maula dia. Lihat ni. Sama ada ada. Bukan, tak sama lah. Tak sama dengan maula. Sama ada dapat khumusul khamsi daripada faid dan ghanimah, atau tiada, atau tidak, atau tak dapat.
Tak boleh juga duit zakat. Itu. Di atas qaul yang mu'tamad yang dipegang oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dan Khatib Syurbini pun boleh baca. Pada kitabnya, kitab bagi Syekh Ibn Hajar dan Ramli yang masyhur iaitu pada Tuhfah dan Nihayah dan Mughni. Semuanya Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Semua muhtak lah kat sini. Ada lagi tu. Dan telah menjalani akan ini pendapat oleh Imam Abu Hanifah, haram sedekah itu atas Banu Hashim jua. Tiada lainnya, yakni tiada selain daripada Banu Hashim. Dan menghikayat oleh Tahawi daripada harus sedekah akan dia Banu Hashim apabila diharamkan daripada khumus 1/5 daripada duit, daripada harta ghanimah dan faiq yang bahagian zawil qurbah. Dan datang pada mazhab kita Syafi'i seumpamanya pada qaul yang qadim. Nak cerita kata qaul qadimnya sama pada mazhab Imam Abu Hanifah. Qaul qadim tapi qaul jadi taklah. Dan qaul yang sahih tiada diberi zakat kepadanya sama ada khumusnya atau tiada dapat khumusnya. Kerana diharamkan bagi mereka itu dua makna seperti yang disebutkan oleh Syekh Jurjani pada kitab Syafi. Pertamanya sebab kaya mereka itu dengan khamsul khams. Macam mana tu? Khumsil khamsi. Khumuh Dan keduanya menghukumkan kemuliaan mereka itu dan suci mereka itu daripada memakai daki manusia. Dan apabila hilang salah satu daripada dua makna bergantung tegahnya itu kepada satu yang lain. Dan orang yang menjalani daripada sahabat kami, Ashabus Syafi'i lah, daripada harus mengambil zakat jika ketiadaan khamsul khamsi, khumuh, kerana darurah yang menentukan dia, iaitu menilik kepada makna yang pertama jua, iaitu kaya mereka itu dengan khamsul khamis. Kerana darurah itu diharuskan segala mahzurah. Itu kaedah ad-daruratu tubihul mahzurah. Atau katakan bahawa tegah daripada memberi zakat itu sebab berhimpun dua makna sekali pada mereka itu, tiada salah satu. Itu ilat yang asing pada menegahkan memberi zakat. Habis dia lah. Panjang cerita dah tu. Habis. Panjang tu. Nah, dia bahas panjang lagi dalam kitab boleh tutul lah. Woi, panjang lagi tu. Ada khilaf banyak lagi situ. Biarlah. Sambung kita balik. Wayajibu lain pula, cara lain pula. Wayajibu isti'abul mawjudina minhum. Wayajibu dah wajiblah isti'ab. Isti'ab ni mana meratai. Wajib meratai pemberian duit zakat tu. Al mawjudina bagi sekalian asnaf minhum daripada mereka itu ay minal asnafis samaniyati, daripada segala asnaf yang dulapan. Apa? Wayajibu isti'abul mawjudina minhum ay minal asnafis samaniyati az-zakata. Wajib oleh merataikan akan pemberian zakat tu daripada mereka itu sekalian asnaf yang dulapan. Wajib meratai apa? Akan zakat. Wajib meratai. Tu tak boleh hanya bagi kepada satu asnaf saja. Itu maksud. Walau zakat al-fitri, dan jika sekalipun zakat fitrah, wajib juga orang panggil isti'ab, mana meratai. Akan tetapi lakin ikhtara jam'un, akan tetapi sungguh pun kata wajib meratai pemberian zakat tu pada sekalian asnaf yang delapan. Ikhtara telah memilihlah ikhtara jam'un, telah memilihlah oleh satu jemaah, jemaah daripada ulama Syafi'iyah. Pilih apa maf'ul? Jawaz daf'iha
akan harus memberi akan dia zakat li salasatin, bagi 3 kelompok asnaf. Tu tak meratai ke lapai-lapai pun tak apa. Itu satu orang panggil ikhtiarat lah. Satu jemaah daripada Syafi'iyah memilih pendapat kata harus diberi zakat tu tidak meratai kepada sekalian 8 asnaf tak apa, tapi li salasatin, pada 3 orang panggil asnaf saja. Mana? Fuqara au masakina masalan, ai umasilulaka masalalah. Maknanya bagi kepada fuqara, masakin, lepas tu apa lagi? Muallafati qulubuhum ke, ikutlah. 3, tak apa dah. Boleh. Tak ke lapai-lapai sekalian pun tak apa. 3 daripada lapai kita bagi zakat, tak apa dah. Itu pendapat yang dipilih oleh satu jemaah daripada mazhab kita Syafi'i. Bal bahkan naqala Ruyani, telah menaqala oleh Imam Ruyani anil a'immati salasati, daripada imam-imam yang 3. Itu imam yang 3 ni mana? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu dah. Itulah imam yang 3 rasanya. Tu imam yang 3. Ataupun imam yang 3 sini kena kepada tadi kau Ibnu Hajar. Jap tengok dulu. Tak, imam yang 3 ni memang kena kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Syafi'i. Tu bal naqala Ruyani, bahkan telah menaqala oleh Imam Ruyani anil a'immati salasati, daripada imam yang 3 selain daripada Imam Syafi'i, wa akhirina, dan yang ulama-ulama yang terakhir, annahu, bahawasanya apa dia nak, annahu bahawasanya yajuzu daf'u zakatal mali aidan, harus juga oleh memberi ke akan zakat harta juga, bukan setakat zakat fitrah, ila salasatin, kepada 3 kelompok, min ahli sahmani, ila salasatin min ahli sahmani. Ahli sahmani itu asnaf tadi. Ada gimana? Qala, dan berkata oleh Imam Ruyani, wahwa, dan ia yang apa? Ia qaul ni, qaul yang kata harus beri duit zakat harta ni, bukan hanya zakat fitrah. Zakat harta pun sah bagi kepada 3 asnaf, tidak meratai, hanya 3 saja sah. Qala, berkata Imam Ruyani, wahwal ikhtiyaru, dan ialah pendapat yang dipilih. Kerana apa? Li ta'azzuri, kerana apa pendapat tersebut dipilih? Li ta'azzuri, kerana lemah uzurlah, teruzurlah, kerana lemahlah, teruzurlah. Li ta'azzuri la amali bi mazhabina, kerana lemah uzurlah untuk beramal dengan mazhab kita Syafi'i. Walau kana Syafi'iyyu hayyan, dan jikalau adalah Imam Syafi'i itu hidup sekarang ni, la aftana bihi, pasti memberi fatwa lah akan kami dengan dia, dengan yajuz bihi bil jawazi. Dengan haruh apa? Haruh juga beri harta zakat, zakat harta. Itu zakat harta tu selain daripada zakat fitrah lah. Zakat fitrah tu dia panggil zakat badan. Haruh juga beri zakat harta tu. Zakat harta tu selain daripada zakat fitrah. Tu haruh bagi zakat mal tu kepada 3 saja asnaf. Tak syarat orang panggil sekalian asnaf samaniyah. Tak syarat panggil asnaf yang 8. Kenapa? Kerana uzur lah. Kalau Imam Syafi'i hidup sekarang ni pun, kata Imam Ruyani, la aftana bihi, pasti memfatwa akan kami dengan dia, dengan haruh. Aliha intaha. Aliha itu harah rumuz dia panggil. Intaha, habislah perkataan Imam Ruyani. Qala Ibnu Salahi, telah berkata oleh Ibnu Salahi, wal maujudu al-ana, dan bermula asnah yang ada sekarang ini, zaman dia lah, arba'atun, 4 jua asnah. Mana 4 tu? Fakirun, yang pertama asnah fakir, wa miskinun, dan asnah miskin,
wa gharimun, dan asnah butai lah. Nah, wa ibnu sabilih, dan asnah musafir. Tuh. Wal amiru, dan amir. Kama, seperti mana barang qala yang telah berkata lah oleh Ibnu Salah fi ghalibil biladi, di dalam kebanyakan negara-negara Islam. Fa illam yujad ahadum minhum, maka jika tidak didapati salah satu daripada mereka itu, fakir, miskin, gharim, Ibnu Sabil tadi tu, amir tadi tu, hufizatiz zakatu, dijagakan zakat tersebut, hatta yujada ba'duhum, sehingga didapatkan oleh sebahagian daripada mereka itu yang 4 tadi. Ba'duhum ba'dul arba'ah. Kalau tak didapat, kau orang panggil 4 tadi tu, tak payah huilah. Sipeklah duit zakat tu. Sehinggalah didapatkan salah satu daripada 4 asnah tadi itu. Maka diberikan zakat kepada asnah yang dijumpai tadi. Afada, memberi faedah la zalika, akan demikian itu, kullahu, akan sekalian tersebut, Ibnu Hajarin, oleh Ibnu Hajar. Habis itu qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami wa huwa fardu ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Masuk cerita haji pula. Habislah bab zakat. Wa ammal hajju, adapun bermula haji, fahuwa, maka ialah haji itu, khamisu arkanil islami, yang kelima daripada segala rukun-rukun bagi Islam. Wallahu a'lam. Mana ni? Wal maqalatu thaminata asyarata. Sabi'ah. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Situ. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal maqalatu sabi'ata asyarata, dan bermula maqalah yang ke-17, ay min babi thulathi, daripada bab yang bab 33, qila, dikatakan oleh ulama, as'adun nasi, yang paling bahagia daripada manusia itu, man, ialah mereka, lahu, yang ada baginya man, qalbun alimun, hati yang alim. Hati yang alim. Apa hati yang alim? Ai bi annallaha, alim, yang mengetahui dengan Allah, ma'ahu, sertanya serta man, fi ayyi mawdi'in, pada mana-mana tempat. Tuh. Orang yang paling bahagia ni, katanya oleh ulama tasawuf, ialah orang yang ada baginya orang tersebut hati yang mengetahui dengan bahawasanya Allah Ta'ala tu serta dengan dia di mana-mana tempat. Bila gitu dia nak buat ada maksiat. Dah. Itu maksud dia gitu. Kayak kita ni. Tu senantiasa tidak sedar Allah Ta'ala tu. Tu bersama dengan kita. Allah Ta'ala senantiasa memerhati kita, senantiasa menyaksi kita. Kita tu di dalam penyaksian Allah. Maka kerana itulah mulut kita cakap tu Zai, huduh sangat-sangat. Tu habis perkataan jahat tu lubik mulut, duk main game. Tapi mulut tu tubik habis. BABI. Tu celakalah, gapolah. Apa benda dia duk menyopoh hak dia. Tak dia. Benda apa? Kezain sorang lah, ramai lah. Buku supaya kau orang ngaji agama dah. Tu orang ngaji sekolah hingga geni. Sekolah budak jahat. Kenapa jadi gitu? Karena hati itu tak merasai bahawasanya dia di dalam penyaksian Allah. Orang yang senantiasa sedar hati bahawasanya dia dalam penyaksian Allah, senantiasa diperhatikan oleh Allah. Senantiasa orang panggil dia tu
dikawal oleh malaikat. Mencatat tulis apa sahaja wa ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Maka dia akan jaga tikah laku dia, mulut cakap dia akan jaga. Bukan nanti ada ustaz yang cakap baik, lepas tu tak ada ustaz kat, cakap. Tak tahu aku sekolah ni sekolah pondok ke sekolah negeri ni, budak jahat. Mulut tu jadi jahat. Jadi mulai sekarang ni kalau saya dengar je mulut tu keluar kata hak jahat, saya akan ambil lada giginya. Jangan marahlah. Kalau nak marah tu baik berambuh daripada pondok, so ngaji. Ngaji wak gapo mulut jahat molek. Tobek kata jahat, pas anak aku kecek gitu kok. Tu kenapa jadi lagu tu? Karena dia tu tidak sedar kata dia dalam penyaksian Allah. Karena hati dia tu gelap. Hati dia tu kerah. Maka sebab tu kata ulama tasawufnya as'adun nasi man lahu qalbun alimun. Sebahagia-bahagia manusia tu ialah mereka yang ada baginya man qalbun alimun, hati yang alim, hati yang mengetahui. Tahu apa? Tahu bi annallah dengan bahawasanya Allah, bi annallaha ta'ala dengan bahawasanya Allah Ta'ala ma'hu sertanya serta man fi ayyi maudi'in kana. Pada mana-mana tempat ada ia. Tak kira. Jangan ingat mu duk ala gelak gitu tu, duk main game tu. Tuhan tak tahu. Mu cakap apa, mu kecek gapo mulut mu. Mu doak gapo. Wa badanun sabirun. Allah pada kata qalbun alimu. Ay as'adun nasi man lahu badanun sabirun. Sebahagia-bahagia bagi manusia itu ialah man mereka yang lahu baginya ada baginya man badadun sabirun, badan yang sabar. Apa sabar? Badan yang sabar ala ta'ati, di atas mengerjakan ketaatan. Ada memelah dunia ni tempat orang panggil kita kena sabar, kerana tempat orang panggil darul ibtila, negeri tempat cobaan. Kalau tak sabar hidup di dunia ni kena mampus cepat-cepat lah. Baru benda tu segera. Kalau bahasa neraka pun segera. Kalau bahasa syurga pun segera. Tak ada tak segera, ada akhirat kelak segera belaka. Kalau azab pun segera, kalau nikmat pun segera. Dunia ni kalau sedap pun kena sabar. Mu nak nasi ada mu bubuh beras tu pakai masak lalu dah gitu. Kena sabar. Atau nak minum air pun kena sabar, kena buah air, tunggu air penuh ke apa semua, kena sabar. Jangan kau orang panggil benda ibadat taat mujahadah lawan nafsu. Benda orang panggil orang ma'isyah, benda nak penuh keperluan perutmu pun kena sabar. Tu. Sabar, badan yang sabar, badan seorang yang sabar ala ta'ati, di atas mengerjakan ketaatan ibadat kepada Allah, wal marazi, dan sabar di atas celah maki hamu manusia. Tu. Wa qana'atun, atau lagi pada qalbun. Dikatakan qila as'adun nasi, yang paling bahagia daripada manusia itu ialah man mereka lahu, yang ada baginya man mereka itu qana'atun bima fil yadi, ialah memadai orang yang mencukupi redha. Itu maknanya redha, puas hati, bima dengan barang, fil yadi, pada tangannya, yakni pada diri dia, pada milikkan dia. Fil yadi itu makna pada milik lah. Jangan jadi wahabi pula, yadi kan kena ke tangan. Kata tak ada gapo pula tangan saya ni, memang tak ada tanganmu pada, ada dalam poketmu, dalam bankmu, ni. Wahabi kira yadi itu tangan lah. Bima yadi itu ai fi milki lah, dengan barang yang dimilik. Min apa barang tersebut? Bayang pada kata barang. Min kismatillahi, daripada pembahagian nikmat Allah Ta'ala bagi. Bahagia nikmat daripada Allah Ta'ala bagi. Lagu mana dia redha, dia qanaah? Wasukunil qalbi inda adamil ma'lufati, dan diam hatinya ketika mana ketiadaan benda yang dia kehendak. Benda hak dia nak, maklufat ni makna segala benda hak dia kehendak tak dapat, maka dia diam hati. Tidak kata guana Tuhan ni, guana tak puas hatiku, aku tak puas hatiku gini. Tak. Senyap dik hati dia, puas hati dengan apa Allah Ta'ala bagi. Setakat ni Tuhan bagi, alhamdulillah. Maka orang ni orang yang paling bahagia dia. Kenapa? Hati dia tu hati yang sejahtera. Maka karena itu Allah Ta'ala firman dalam Quran, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta yang banyak, anak pinak yang ramai, penyokong yang hebat,
illa man atallaha biqalbin salim, mereka yang kembali kepada Allah akhirat kelak dengan hati yang sejahtera, hati yang baik. Bapa hati yang baik? Karena dia mengetahui Allah Ta'ala sentiasa mengawal dia, maka dia tak buat kerja dosa. Kalau buat pun tobat cepat-cepat. Tu tubuh badan dia tu sabar mengerjakan taat. Maka ketaatan yang dia buat tadi tu membersihkan hati dia. Gitu juga orang panggil hati dia tu bertenan dengan setiap apa Allah Ta'ala bagi. Walaupun sikit, dia syukur dengan sikit. Walau banyak, dia syukur cara banyak. Tidak kata sikit, tak puas hati, banyak, bazir, joli. Tidak. Maka ketika tu, orang ni lah as'adun nasi. Sebahagia-bahagia manusia. Habis itu, wal maqalatu saminata asyarata an Ibrahim an-Nakhami. Ibrahim an-Nakhai deh. Nakhai tu. Nakhai tu kalau ming tu kalau kena buat lah. Buat nakhai. Radhiyallahu anhu innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisalin bi fudulil kalami wa fudulit ta'am wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu salam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.